हम लाख हकीकत को नकाबों में छिपाएं, तारीख के सफ़हात को झुटला न सकेंगे। तारीख के सफ़हात शाहिद हैं कि उर्दू ज़बान ने मुशायरों को अवाम तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जो रोज़े रोशन की तरह साफ आया है। ज़माने क़दीम में महफिल मुशायरा, जिसे हम शेरी नशिश से ताबीर कर सकते हैं, महज दरबारों और दीवान खानों की जीनत हुआ करते थे। शहंशाहों और नवाबीन का जागीरदाना निज़ाम क़िस्से पारीना बनकर तारीख के सफ़हात में गुम हो गया। अदब नवाज हजरात ने अपनी तस्कीन ज़ौक़ की खातिर कुछ सामान पैदा किए, जिसके नतीजे में शेरी नशिस्तें जुरा जुरा क़रिया क़रिया मुनक़िद होने लगी। इस तरह मुशायरे ख़ास की जागीर न होकर अवाम का सरमाया बने। मुशायरों की बुनियाद कब किसने डाली, तारीख इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। फिर भी हर दौर में मुशायरों का इनकाद होता रहा। हम अगर हदीस पारीना की वरक़ गर्दानी करें तो पता चलता है कि हिंदुस्तान में अदब के दो बड़े मरकज़ जो कुलिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, मेरी मुराद दबिस्तान दिल्ली व दबिस्तान लखनऊ से है, जो अहद कदीम से आज भी शम्अ अदब को रोशन किए हुए हैं। ऐ दोस्त, क्या पता तेरे लब हिलें और मेरी तकदीर समझ जाए। सो अज दी इस खूबसूरत शाम जो कि मुशायरे दे रूप दे विच तुसी इंजॉय करन जा रहे हो, तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत है। बहुत ही मायनाज हस्तियां इस हॉल दे विच तशरीफ फरमा ने। बहुत ही खूबसूरत इस शाम तुहाडे सारिआं दे आण करके होर खूबसूरत बन जाएगी। और साडे विच साडे अज दी शाम नूं रोशनान वाले बहुत ही मशहूर शायर साडे विच पहुंच चुके ने। थोड़ी ही देर विच तुहाडे रूबरू होणगे। मैं प्रोग्राम शुरू करन तो पहलां थोड़ा जिहा याद करना चाहांगा उन्हां हस्तियां नूं जो अज साडे विच नहीं हन, सानूं विछोड़ा दे गए ने, अलविदा कह गए ने। सब तो पहलां जनाब निदा फाजली साहब, जो साडे विच इत्थे कई बारी इस हॉल दे विच ही अपनी शायरी दे जलवे दिखा के गए। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बहुत ही मशहूर एक शेर उन्हां दा। सो असी उन्हां नूं भी अज याद करांगे। और साडे विच एक बहुत ही मशहूर गुलूकारा मनप्रीत अख्तर, वो भी सानूं विछोड़ा दे के गए ने कुछ समय पहलां। असी उन्हां नूं भी याद करांगे। मेरी दरख्वास्त है सारे हाजरीन नूं कि 1 मिनट दे मौन लई असी अपनी अपनी जगह ते खड़े हो जाइए। सो 1 मिनट तो बाद असी अपना प्रोग्राम नकवी साहब दस रहे हैं कि जुबैर रिजवी साहब अज ही कूच करके गए ने। तो वो भी बहुत ही अच्छे उमदा शायर नैशनल लैवल दे, और उन्हां दी भी अज जिहड़ी है वो साडे नूं अलविदा कह के गए ने। उन्हां दी याद नूं भी असी अपने अंदर रख के 1 मिनट दा मौन जिहड़ा है वो असी करांगे। थैंक यू। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू। अज दा जो ये मुशायरा महक कल्चरल फोरम की जानिब तो थोड़ी नज़र किया जा रहा है। महक कल्चरल फोरम हमेशा ही इस गल का हानी रहा है कि कला की सेवा की जाए, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड के विच होवे, चाहे वो शायरी के फील्ड के विच होवे, चाहे वो होर अलग अलग शोबे नूं दर्शाउंदा होया कोई भी कला होवे। सो उस नूं हमेशा ही महक कल्चरल फोरम ने अपने एजेंडे ते रखा है। और बहुत ही उमदा शायर, बहुत ही अच्छे जो गुलूकार सी, वो महक कल्चरल फोरम के प्लेटफॉर्म तो परफॉर्म करके गए और पटियाले नूं एक बहुत ही अच्छा
ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਲਈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਨਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ CM ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ HS ਫੁਲਕਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ, ਮਿਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਦਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਮਿਸਿਸ ਸੋਢੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ DD ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨਲ AS ਮਾਹਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ MD ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੌਣਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਐਂਡ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਿੰਪਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਲੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੇਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਟੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਟੱਲੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਸੀ ਬੜੀ ਖੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम फाइटर ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਰੇਡ ਤੋਂ ITI ਬॉयਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਨੰਬਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀडम फाइटर ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 10/2/2016 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਰੀडम फाइटर ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपने सारे परिवार की जानिब से इंद्रमोहन बजाज और उनके लायक बेटे अमरिंदर सिंह बजाज जो हमारे मेयर हैं, उनका, और अरुण गुप्ता जी जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये एजाज़ मुझको दिया है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये एजाज़ हिंदुस्तान के सारे फ्रीडम फाइटर्स और जो टीचर हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके बिहाफ पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी वालिद साहब का जिक्र हुआ तो एक या दो अशार मैं ज़रूर सुनाऊँगा। हाँ, ये अहमद फराज साहब का एक शेर है जी कि अब के हम बिछड़े तो फिर कब मिले हैं फिराज, अब के हम बिछड़े तो फिर कब मिले हैं फिराज, लेकिन तू फिर भी इंतज़ार कर शायद। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश राज जी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सरदार अवतार सिंह जी MD नारायण कॉन्टीनेंटल ग्रुप ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ। ਮਹਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ MP ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਜ ਜੀ
ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ अवतार सिंह जी ਦਾ। प्लीज़ जी। मैं दोस्तों ये बताना बहुत लाजमी समझता हूँ कि हम सरदार अवतार सिंह को क्यों ऑनर कर रहे हैं। ये आप लोगों के जहन में बात आ रही होगी। ये इसलिए ऑनर कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं ना जी, बहुत छोटे बहुत मामूली वो लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। हम जो कर पाए हैं वो अवतार सिंह जैसे लोगों की बदौलत कर पाए हैं। इनका यहाँ नारायण कॉन्टिनेंटल होटल है और इन्होंने हमें एक प्लेज दी हुई है कि जब तक डॉक्टर साहब आप ये मुशायरा करोगे या कंसर्ट करोगे, मेरे होटल की तरफ से जितने आपके शायर आएंगे और मायनाज हस्तियाँ आएंगी, सबका ठहरना और खाना पीना फ्री होगा। ऐसे लोग हर एक शहर में होने चाहिए ताकि हम जैसे छोटे लोग कुछ कर पाएं। ऊपर भी ना लगा साइड पे थोड़ा सेंटर ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼कील अहमद साहब जो ऑल इंडिया। देखिए दोस्तों, इस मैं 1 मिनट आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, परिंदे भी फर्क नहीं करते सर। एक शेर है कि परिंदे कभी फिरका परस्त नहीं होते, परिंदे कभी फिरका परस्त नहीं होते, ये कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पर जा बैठते। वाह, बहुत अच्छे। जनाब शकील साहब जो जनरल सैकटरी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब। पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ MP ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਣਾ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।